ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗവൺമെൻറ് ITI മലമ്പുഴയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. രാജ്യം ലോക്ക്ഡൗൺ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ട്രെയിനിങ് ഓൺലൈനിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും പ്രസൻറ്റേഷൻസും ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പ്രത്യൂഷ് PS, വെൽഡർ ട്രേഡിലെ സീനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ്. വെൽഡർ ട്രേഡിലെ 2ാം സെമസ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ഫോർ ഗ്യാസ് ടങ്സ്റ്റൺ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ലഘു വിവരണത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. റിവ്യൂ ഓഫ് ടിഗ് വെൽഡിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത ടിഗ് വെൽഡിംഗ് എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. റിവ്യൂ ഓഫ് ടിഗ് വെൽഡിംഗ്. What is TIG welding? TIG stands for tungsten inert gas welding. The American Welding Society calls this process gas tungsten arc welding, or GTAW. You might also hear it called heliarc welding. TIG welding uses a tungsten electrode, and tungsten has an extremely high melting point. When you TIG weld, the electrode gets hot, but it doesn't melt. We say that it's a non-consumable electrode. That doesn't mean it lasts forever. That just means that it doesn't melt and become part of the weld. You see, in a lot of other welding processes, the electrode melts and becomes filler metal. Those are consumable electrode processes. So here's the tungsten electrode being held in a TIG torch. The electrode slips into a collet, and the collet tightens up against the collet body. You can adjust the length that the electrode sticks out of the holder by loosening up the end cap. When you tighten the end cap, the collet clamps down on the electrode. TIG works by melting the base metal, and that is the metal that makes up the two pieces that are to be joined. The heat is generated by an electric arc that forms between the base metal and the tungsten electrode. You can control the amount of heat with a foot pedal or with a thumb wheel on the torch. For most metals, the current is direct current, or DC. DC is like the current flowing from a car battery. One wire is always the negative and one is always the positive. In DC TIG welding, the electrode is usually negative and the workpiece is positive. The term DCEN is used for this, indicating that the current is DC and the electrode is negative. This is also called straight polarity, but DCEN is a more descriptive term. DCEN puts most of the heat on the workpiece, and it's the most common setup. When welding aluminum, however, AC is used. In AC, the positive and negative voltages switch back and forth between the electrode and the workpiece. This puts more heat on the electrode, but it has a cleaning effect on the workpiece. You see, aluminum forms oxides that float to the top of the weld pool and prevent a good weld. AC current helps control these oxides. In an electric circuit, the current flows in a loop. In TIG welding, the current has to flow in a complete circle from the machine to the torch, into the work, and back to the machine. A work lead is clamped to the work to complete the circuit from the workpiece back to the machine. Now, you can TIG weld with or without filler metal, and that's not a choice you have in a lot of other processes. If you want to add filler metal to a TIG weld, use a filler rod, which is just a rod of metal with a specific alloy. You want to make sure that the filler metal you're using is compatible with the base metal and that it has the strength required to do the job. In TIG welding, the molten metal is protected by a shielding gas. This gas, usually argon and sometimes helium or other gases, keeps the molten metal from reacting with oxygen and water vapor in the atmosphere. This shielding gas is stored in high-pressure cylinders like these. The pressure is reduced to a usable level by a device called a regulator. The shielding gas flows through a hose and comes out right at the point of the weld. So in summary, TIG welding is an electric arc welding process, uses a non-consumable tungsten electrode, the filler metal is added separately in the form of filler rod, and the shielding gas comes from a high-pressure cylinder. Objectives: state the properties of argon gas and helium gases.
ടങ്സ്റ്റൺ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഗൺ വാതകത്തിന്റെയും ഹീലിയം വാതകത്തിന്റെയും സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, കമ്പയർ ദി പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ആർഗൺ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഫോർ ടിഗ് വെൽഡിംഗ്. ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഗൺ, ഹീലിയം എന്നീ വാതകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിലെ പെർഫോമൻസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ്, ഐഡന്റിഫൈ ആൻ ആർഗൺ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ആൻഡ് സെറാമിക് നോസിൽ. ആർഗൺ ഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഗൺ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ കളർ കോഡിംഗ് എന്താണെന്നും സെറാമിക് നോസിലിന്റെ ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ദി യൂസസ് ഓഫ് ആർഗൺ ആൻഡ് ഹീലിയം ഗ്യാസസ്. ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ആയ ആർഗൺ വാതകത്തിന്റെയും ഹീലിയം വാതകത്തിന്റെയും ഉപയോഗം എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Shielding gases. The chemical activity of shielding gases. The behavior of gases in welding is related to their chemical activity. So it is convenient to group them according to this activity. സാധാരണയായി ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഫ്ലക്സ് കോട്ടഡ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നിഷ്ക്രിയവാതകങ്ങളായ ആർഗൺ ഗ്യാസും ഹീലിയം ഗ്യാസുമാണ്. വെൽഡിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡിനും മാതൃലോഹത്തിനും വെൽഡ് പൂളിനും ഇടയിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആവരണം പോലെയാണ് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം മാതൃലോഹത്തിന് രാസപരമായി ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. തന്മൂലം ഡിഫെക്ട് ഫ്രീ വെൽഡും ബ്രിട്ടിലായ ഒരു വെൽഡ് ബീഡും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ്. ദീസ് ആർ ആർഗൺ ആൻഡ് ഹീലിയം. Other inert gases such as krypton, radon, xenon and neon has been tried, but their low availability result in them being expensive. Also, their characteristics do not at present give them any particular advantages. വാതകങ്ങളെ പ്രധാനമായും കത്തുന്ന വാതകങ്ങളെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റബിൾ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസ് എന്നും സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് കമ്പസ്റ്റബിൾ ഗ്യാസ് എന്നും ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ എന്നും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്കറിയാം അസറ്റിലിൻ, LPG, ഹൈഡ്രജൻ പോലെയുള്ള വാതകങ്ങൾ കത്തുന്ന വാതകമാണെന്നും ഓക്സിജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകമാണെന്നും നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ സ്വയം കത്തുകയും കത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത വാതകങ്ങളെയാണ് നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണം ആർഗൺ, ഹീലിയം, ക്രിപ്റ്റോൺ, റഡോൺ, സിനോൺ ആൻഡ് നിയോൺ. അന്തരീക്ഷത്തിൽ അവയുടെ ലഭ്യത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ക്രിപ്റ്റോൺ, റഡോൺ, സിനോൺ എന്നീ നിഷ്ക്രിയവാതകങ്ങളുടെ ലഭ്യത അന്തരീക്ഷവായുവിൽ കുറവായതിനാൽ ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ആയി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ആർഗൺ, ഹീലിയം പോലെയുള്ള ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസിന്റെ ലഭ്യത അന്തരീക്ഷവായുവിൽ കൂടുതലായതിനാലും വെൽഡിംഗ് നടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാതൃലോഹത്തിന് രാസപരമായി യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടും ഇന്ന് വ്യാപകമായി ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ആയി ഹീലിയം ഗ്യാസും ആർഗൺ ഗ്യാസും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആർഗൺ ആൻഡ് ഹീലിയം ഗ്യാസസ്. ദീസ് ഗ്യാസസ് ആർ കളർലെസ് ആൻഡ് ഓഡർലെസ് ഗ്യാസസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നിറമോ മണമോ ഇല്ലാത്ത വാതകങ്ങളാണ് ആർഗൺ ഗ്യാസും ഹീലിയം ഗ്യാസും. നെക്സ്റ്റ്, ആർഗൺ ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ എയർ ആൻഡ് ഹീലിയം ഈസ് ലൈറ്റർ ദാൻ എയർ. അന്തരീക്ഷ വായുവുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർഗൺ വാതകത്തിന്റെ ഭാരം അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഹീലിയത്തിന് അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാണ്. നെക്സ്റ്റ്, they do not chemically react with any metals in hot or cold conditions. ഈ വാതകങ്ങൾ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ആയി ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ലോഹമാണെങ്കിലും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ കോൾഡ് ഓർ ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻസ്, അത് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിലും മാതൃലോഹത്തിന് രാസപരമായി ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുകയില്ല. നെക്സ്റ്റ്, they give a good shielding action for molten metal from the atmosphere. ആയതിനാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ആയി ഈ വാതകങ്ങളാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ആർഗൺ ഗ്യാസ് ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആർഗൺ ഗ്യാസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കാർബൺ സ്റ്റീൽസ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ,
അലുമിനിയം അലോയീസ്, മഗ്നീഷ്യം, ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ടിഗ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസായി ആർഗൺ വാതകമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായതിനാൽ കനം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആർഗൺ ഗ്യാസ് കൂടുതലായി തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിൽ സിലിണ്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ആർഗൺ വാതകമാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ആർഗൺ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ കളർ കോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പീകോക്ക് ബ്ലൂ കളറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇളം നീല നിറമാണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കണക്ഷനുകളും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആണ്. ആർഗൺ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി 7 മീറ്റർ ക്യൂബാണ്. ഏകദേശം ഫുൾ സിലിണ്ടറിന്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് 150 kg/cm² ആണ്. റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് താഴ്ന്ന മർദ്ദത്തിലാക്കി ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഫ്രാക്ഷണലി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഫൈഡ് എയർ, ലോവർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ അവൈലബിലിറ്റി. മറ്റുള്ള ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസിനെ അപേക്ഷിച്ച് അന്തരീക്ഷവായുവിൽ ആർഗൺ വാതകത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ്. അന്തരീക്ഷവായുവിനെ ദ്രവീകരിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വാതകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ, അല്ലെങ്കിൽ എയർ ലിക്വിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്. ഈ മെത്തേഡിലൂടെ അന്തരീക്ഷവായുവിനെ ദ്രവീകരിപ്പിച്ചാണ് ആർഗൺ വാതകത്തിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ആർഗൺ വാതകത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിലവ് കുറവാണ്. ആയതിനാൽ ആർഗൺ നിർമ്മാണത്തിനായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എയർ ലിക്വിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷവായുവിനെ ദ്രവീകരിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവ് കൂടിയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഈസ് ഹെവിയർ ദാൻ എയർ, ബെറ്റർ ക്രോസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ലോവർ ഫ്ലോ റേറ്റ്സ്. അന്തരീക്ഷവായുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആർഗൺ ഗ്യാസിന്റെ ഭാരം കൂടുതലാണ്. തന്മൂലം ഔട്ട്ഡോർ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗുണകരമാണ്. ഭാരം കൂടുതലായതിനാൽ ഫ്ലോ റേറ്റും കുറവ് മതി. നെക്സ്റ്റ്, ലോ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, വൈഡ് ടോപ്പ് ബീഡ് പ്രൊഫൈൽ. തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹീലിയം ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആർഗൺ ഗ്യാസിന് കുറവാണ്. തന്മൂലം വെൽഡ് സ്പീഡും കുറവാണ്. ആയതിനാൽ ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ലോ അയനൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഈസി ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ്, ബെറ്റർ ആർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി വിത്ത് AC ക്ലീനിങ് എഫക്റ്റ്. ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായതിനാൽ ലോ ആർക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ആർഗൺ ഗ്യാസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഈസിയാണ്. അലുമിനിയത്തിന്റെ അലോയ്സ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർ ദി സെയിം ആർക്ക് കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലെസ് ഹീറ്റ് ദാൻ ഹീലിയം, ഗുഡ് പെനിട്രേഷൻ, വൈഡർ ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ. ഹീലിയം ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാണ്. തന്മൂലം ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ കുറവായിരിക്കും, പക്ഷേ പെനിട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പെനിട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദി സെയിം ആർക്ക് പവർ ആർഗൺ റിക്വയർസ് ഹയർ കറന്റ്, ഇൻക്രീസ്ഡ് അണ്ടർകട്ട്. ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കുന്നതിനാൽ പവർ കൺസപ്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അണ്ടർകട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും. ഹീലിയം ഗ്യാസ് ആർഗൺ ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹീലിയം ഗ്യാസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ്. ആയതിനാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ്. ആയതിനാൽ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഉദാഹരണം, ലൈറ്റ് അലോയീസ്, കോപ്പർ, കനം കൂടിയ അലുമിനിയം അലോയീസ്, DC പവർ സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആണ് ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആർഗൺ ഗ്യാസും ഹീലിയം ഗ്യാസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാതകം ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസായും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. തന്മൂലം എക്കണോമിക് ഫാക്ടർ കുറവായിരിക്കും. ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ലോവർ അവൈലബിലിറ്റി.
അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആർഗൺ ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹീലിയം വാതകത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവാണ്. പ്രകൃതിവാതകം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഹീലിയം ഗ്യാസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ഹീലിയം ഗ്യാസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ലൈറ്റർ ദാൻ എയർ റിക്വയർസ് എ ഹയർ ഫ്ലോ റേറ്റ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ആർഗൺ 2 to 3 times. അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറവാണ്. തന്മൂലം ആർഗൺ വാതകത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് 2 മുതൽ 3 മടങ്ങ് വരെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ ദാറ്റ് ബിക്കം എക്സ്പെൻസീവ്. നെക്സ്റ്റ്, ഹയർ അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, പുവർ ആർക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി വിത്ത് AC, ലെസ് ഫോർഗീവിംഗ് ഫോർ മാനുവൽ വെൽഡിംഗ്. ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് ആർഗൺ വാതകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. പക്ഷേ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർ ദി സെയിം ആർക്ക് കറന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ ഹീറ്റ് ദാൻ ആർഗൺ, റെഡ്യൂസ്ഡ് പെനിട്രേഷൻ, വെൽഡിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓർ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ആർഗൺ ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹീലിയം ഗ്യാസിന്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ്. തന്മൂലം വെൽഡിംഗ് സ്പീഡും കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ പെനിട്രേഷൻ, വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പെനിട്രേഷൻ കുറവേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ്, to obtain the same arc power, helium requires a lower current, no undercut. ആർഗൺ വാതകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പവർ കൺസപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും. ആർഗൺ വാതകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഹീലിയം ഗ്യാസ് ആണ് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പവർ കൺസപ്ഷൻ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ കൺസംഷൻ കുറവായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർകട്ട് പോലെയുള്ള ഡിഫക്റ്റ് സാധ്യതയും കുറവായിരിക്കും. കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ആർഗൺ ആൻഡ് ഹീലിയം ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ്. ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസസ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർഗൺ, ഹീലിയം എന്നീ വാതകങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിലെ പെർഫോമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യമായി ആർഗൺ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്മൂത്തർ ആർക്ക്. ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസായി ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആർക്ക് സ്മൂത്തർ ആർക്കാണ്. തന്മൂലം ലഭിക്കുന്ന വെൽഡ് ബീഡിന് ഫിനിഷിംഗ് കൂടുതലായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് വൺ, ഈസി ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ്. ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹീലിയം ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആർഗൺ ഗ്യാസിന് കുറവാണ്. ആയതിനാൽ ലോ ആർക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കനം കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ആർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഈസി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബെസ്റ്റ് ഫോർ തിന്നർ മെറ്റൽ വെൽഡിംഗ് ഡ്യൂ ടു ലോവർ ആർക്ക് വോൾട്ടേജ്. ലോവർ ആർക്ക് വോൾട്ടേജിലാണ് ആർഗൺ ഗ്യാസ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ആയതിനാൽ കനം കമ്മിയായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർഗൺ വാതകം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗുഡ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ വൈൽ വെൽഡിംഗ് അലുമിനിയം ആൻഡ് അലുമിനിയം അലോയീസ്. അലുമിനിയം അലോയീസ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആർഗൺ ഗ്യാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ക്ലീനിങ് ആക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ആയതിനാൽ അലുമിനിയത്തിന്റെ അലോയി പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കനം കമ്മിയായിട്ടുള്ള അലുമിനിയത്തിന്റെ അലോയിസും വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആർഗൺ വാതകമാണ് ഷീൽഡിംഗ് വാതകമായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹെവിയർ ദാൻ എയർ, ലോവർ ഫ്ലോ റേറ്റ്സ്. അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആർഗൺ ഗ്യാസിന്റെ ഭാരം കൂടുതലാണ്. തന്മൂലം ഔട്ട്ഡോർ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഗുണകരവുമാണ്. ഭാരം കൂടുതലായതിനാൽ ഫ്ലോ റേറ്റും കുറവ് മതി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മോർ അവൈലബിലിറ്റി. ആർഗൺ ഗ്യാസിന്റെ ലഭ്യത ഹീലിയം ഗ്യാസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ആർഗൺ ഗ്യാസിന്റെ ലഭ്യത കൂടുതലാണ്. ആയതിനാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും കുറവാണ്. തന്മൂലം ഇന്ന് വ്യാപകമായി ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസായി ആർഗൺ ഗ്യാസാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബെറ്റർ ഫോർ വെൽഡിംഗ് ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് ആൾസോ. വ്യത്യസ്ത ലോഹങ്ങൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും ആർഗൺ ഗ്യാസാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഓഫ് പുഡിൽ ഓൺ പൊസിഷൻ ജോയിൻസ്.
പൊസിഷൻ വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, ഓവർഹെഡ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും വെർട്ടിക്കൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും വെൽഡ് പുഡിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉള്ളതിനാൽ ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസായി ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഓവർഹെഡ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും വെർട്ടിക്കൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും വെൽഡ് പുഡിൽ കൺട്രോൾ ആവുന്നതിനാൽ പല സമയങ്ങളിലും ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹീലിയം. First point, smaller heat affected zone. ആർഗൺ വാതകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഹീലിയത്തിന് കൂടുതലാണ്. ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായതിനാൽ വെൽഡിംഗ് സ്പീഡും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ്. തന്മൂലം ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹീറ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നാരോ ആയിരിക്കും. ഹീറ്റ് അഫക്റ്റഡ് സോൺ കുറവായതിനാൽ ഡിസ്ട്രോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ബേസ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും കുറവായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, best for thicker metal welding due to higher arc voltage. ഹീലിയം ഗ്യാസിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായതിനാൽ ആർഗൺ ഗ്യാസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീലിയം ഗ്യാസിൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ താപോർജ്ജം കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായത് കാരണം കൊണ്ട് ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഹാസ് ഹയർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. സോ ഹയർ ആർക്ക് വോൾട്ടേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കനം കൂടിയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഹീലിയം ഗ്യാസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ best for helium gas is best for weld thicker metals. And next one, better for welding higher welding speed. ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായതിനാൽ വെൽഡിംഗ് സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ്ങിന്റെ വേഗതയും കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗീവ് ബെറ്റർ കവറേജ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഓവർഹെഡ് പൊസിഷൻ. പൊസിഷൻ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ അതേപോലെ ഓവർഹെഡ് പൊസിഷനിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആർഗൺ ഗ്യാസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഹീലിയം ഗ്യാസിന് കവറേജ് കൂടുതലാണ്. ആയതിനാൽ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും ഓവർഹെഡ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും കവറേജ് കൂടുതലായതിനാൽ ഹീലിയം ഗ്യാസ് ആണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വെൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാക്ക് ഷീൽഡിംഗ് ഫ്ലാറ്റ്നസ് ഇൻ ദി റൂട്ട് ഫേസ്. ബാക്ക് ഷീൽഡിങ്ങിനായി ഹീലിയം ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ റൂട്ട് ഫേസിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സെറാമിക് ഷീൽഡ് ഓർ ഗ്യാസ് നോസിൽ. ഗ്യാസ് നോസിൽസ് ഓർ cups as they are better known are made of various types of heat resistant materials in different shapes, diameters and length. The nozzles are either screwed into the torch head or pushed in place. Nozzles can be made of ceramic metal jacketed ceramic, glass or other materials. Ceramic is the most popular but are easily broken and must be replaced often. Nozzle used for automatic application and high amperage situation often use a water cooled metal design. Gas nozzle or cups must be large enough to provide adequate shielding gas coverage to the weld pool and surrounding area. A nozzle of a given size will allow only a given amount of gas to flow before the flow becomes turbulent. When this occurs, the effectiveness of the shielding is reduced and nozzle size must be increased to restore an effective non-turbulent flow of gas. Gas nozzle അല്ലെങ്കിൽ സെറാമിക് ഷീൽഡ്. ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് കൃത്യമായി വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തോട്ടും മാതൃലോഹത്തെയും ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡിനെയും വെൽഡ് പൂളിനെയും കവർ ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സെറാമിക് ഷീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് നോസിൽ. ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് മെറ്റീരിയലായ സെറാമിക് എന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ് നോസിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കാരണവും താപനിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കാരണവും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഗ്യാസ് നോസിൽ. ആയതിനാൽ ഗ്യാസ് നോസിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗ്യാസ് നോസിലിന്റെ കോസ്റ്റ് റീസണബിൾ കൂടിയാണ്. മാതൃലോഹത്തിന്റെ തിക്നെസ്സിന് ആനുപാതികമായി ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നോസിൽ സൈസിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ്. ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് നോസിലിന്റെ ചിത്രമാണ്
താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നോസിൽ സൈസ്. ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് നോസിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഗ്യാസ് നോസിലിന്റെ ഓറിഫൈസിന്റെ സൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഓറിഫൈസ് സൈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഓറിഫൈസ് അടിസ്ഥാനത്തിലും നോസിലിന്റെ നീളത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ്. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്യാസ് നോസിലിന് ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് നോസിൽ നമ്പർ 5. അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോസിൽ നമ്പർ 5 എന്നാൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് നോസിലിന്റെ ഓറിഫൈസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ഈ 8 മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോസിൽ നമ്പറിന്റെ 1/16 ഇഞ്ച് ആണ് ഈ 8 മില്ലിമീറ്റർ. മാതൃലോഹത്തിന്റെ തിക്നെസ്സിന് ആനുപാതികമായും കറന്റ് വോൾട്ടേജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോർ ആണോ ഔട്ട്ഡോർ ആണോ എന്നുള്ളതിന് അടിസ്ഥാനത്തിലും നോസിൽ നമ്പർ മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട്. സാധാരണയായി ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിൽസും അതിന്റെ ഓറിഫൈസ് സൈസും ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, നോസിൽ നമ്പർ ആൻഡ് നോസിൽ സൈസ് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ. ആദ്യമായി നോസിൽ നമ്പർ 3. നോസിൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിഫൈസ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. നോസിൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 നോസിൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണെങ്കിൽ 3 നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് നോസിലിന്റെ ഓറിഫൈസ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് ഗ്യാസ് നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 5 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, നോസിൽ നമ്പർ 4. നോസിൽ സൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് 6.3 millimeter. Next, number 5, size that is 8 millimeter. Nozzle number 6, size that is 10 millimeter. Nozzle number 7, that is 11 millimeter. Next, nozzle number 8, size 12.5 millimeter. Next, nozzle number 9, size 14.5 millimeter. Next, nozzle number 10, size of the orifice that is 16 millimeter. നോസിൽ നമ്പർ 10. ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടിഗ് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നോസിൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് നോസിലിന്റെ ഓറിഫൈസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 16 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോസിൽ നമ്പർ 11. നോസിൽ സൈസ് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് 18 millimeter. ലാസ്റ്റ് വൺ, നോസിൽ നമ്പർ ഈസ് 12. Orifice size in millimeter that is 20 millimeter. Gas lens. The gas lens device allows the welder to use a longer electrode extension than with a standard nozzle. This device uses a series of stainless steel wire mesh screens to firm up the argon gas column. This aids in maintaining a blanket of inert gas around the tungsten and over the weld area. This is very helpful when wind draft are present or the tungsten must be extended due to the location of the weld area. Use of the gas lens requires a special gas lens called body and gas nozzle. വർക്ക്ഷോപ്പിന് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഔട്ട്ഡോർ ടിഗ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കാരണം വെൽഡ് പൂൾ പൂർണ്ണമായി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ ഔട്ട്സൈഡ് കോർണർ ജോയിന്റുകൾ, എഡ്ജ് ജോയിന്റുകൾ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ടങ്സ്റ്റൺ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂടുതലായും വേണം. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നാം ഗ്യാസ് ലെൻസ് മൗണ്ടഡ് ടിഗ് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ചുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഗ്യാസ് ലെൻസിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ ഒരു വയർ മെഷാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്മൂലം ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് സ്പ്രെഡ് ആവാതെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ലഭിക്കുകയും വെൽഡ് പൂളിന് ചുറ്റും ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഗ്യാസ് ലെൻസിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലോയിൽ വരുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. IT ട്രെയിനിങ്ങിനെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഈ പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക്സ്.